आपणकर जदि मकर राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव मकर राशि को चलन करिवे, माने आपणकर निज राशि को चलन करिवे। एहा सहित बुध, मंगल एवं शुक्र मध्य आपणकर राशि को चलन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा सहित बृहस्पति मध्य नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि। एवं पुणी थरे एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध आपणकर द्वादश भाव थिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपणकर बहुत अधिक लॉस हेउथिला, ताहा आपणकर क्यारियर रे हेउ किमा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे हेउ धन जनित समस्या देखा देउथिला। परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति हेउ नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे एही मकर संक्रांति ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु एही मकर संक्रांति ठारू सूर्य जे कि ग्रह मानकर राजा आपणकर राशि को चलन करुछंती, जहा फଳରେ आपणकु समाज रे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। लोकप्रियता आपणकु प्राप्ति हेब। समस्त कार्य रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। आपण माटी को छुईले भी सुना पालटि जीव। आपणकर पूर्वरु जहा भी किछि स्वास्थ्यगत समस्या थिला ताहा सब दूर होई जीव। समस्त स्वास्थ्यगत समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एहा सहित शुक्र एवं बुध आपणक राशि रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फଳରେ आपणकर जहा भी किछि आर्थिक स्थिति जहा भी दुर्बल थिला ताहा मजबूत हेबाकु लागिब। आपणक पाखकु अनेक दिगरु अर्थ आसिब। अर्थ कमेइबा पाई नुआ नुआ बाट आपणको मिलिजिब। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करने को भावी पारती। आकस्मिक धनलाभ हेबार मध्य जोग सृष्टि हेब। बुध हेउछन्ति आपणकर भाग्य भावर अधिपति, तो भाग्य भावर अधिपति होई करी आपणकर लग्न रे राजयोग सृष्टि करुछन्ति, जहा फଳରେ एही मकर संक्रांति ठारू भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा साथ देब। आपण जो भी काम हाथ देबे सेतिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। आपण किछि नूतन कार्य किंबा बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, किंबा किछि इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा भविष्य रे आपणकु अनेक गुड़िए लाभ आनी करि देब। एहा सहित एही मकर संक्रांति परे आपण किछि भूमि, प्रॉपर्टी, जमी किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिव। मां को सहित संपर्क बहुत भल रहिब। दीर्घ दिन धरी आपणकर जो काम अटकी रही, जो काम होई पार नथिला, एही मकर संक्रांति परे
ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ବା କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, ଆପଣ ଯଦି IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ
ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।